द TV NRI देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत दोस्तों तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ इस्तकबाल करते हाँ उम्मीद करते हैं तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। प्रोग्राम क्राइम डायरीज लैके एक बारी फिर तो हाजिर हो रहे हैं तुहाडियां बरूहां ते और जिवें तुहानूं पता ही है इस प्रोग्राम की खासियत है हर बार एक खासम खास और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखन वाली क्राइम स्टोरी लैके असी तुहाडे सन्मुख हाजिर होंदे हाँ। कुछ इस तरह दी क्राइम स्टोरीज जो अपने आप दे विच खास महत्ता तो रखदियां ही ने पर उन्हां तो सानू सिੱਖਣ ਨੂੰ बहुत कुछ मिलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ट्रेड्स इन्हां कहानियां ਦਾ हिस्सा ਹੁੰਦੇ ਨੇ। किस तरह की शातिराना सोच के तहत कोई भी इंसान एक क्राइम कर दिंदा है और अज की ये क्राइम स्टोरी एक मर्डर ते आधारित है। मर्डर क्यों किया गया तमाम जानकारी सानू देणगे साडे नाल हमेशा की तरह मौजूद होंदे ने मिस्टर मनवीर सिंह खैरा। खैरा साहब जो एक एनालिस्ट ने और समाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी सूखम सूझ रखने वाले व्यक्ति ने वो अज भी साडा इस प्रोग्राम के साथ देणगे। खैरा साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरनीत जी और TV NRI वेख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों सत श्री अकाल जी। आज दी इस क्राइम स्टोरी दी दास्तान तुसी आगाज़ कित्थों करोगे? गुरनीत जी जिहड़ी अज आपां स्टोरी डिस्कस करन जा रहे हैं जी ये एक बड़ी ही अजीब ते इहो जिहियां जिहड़ियां घटनावां आ साडे समाज बहुत घੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 2008 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿਟੀ ਆ ਜੋ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਔਰ ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸਰਿਤਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ना पैसे वालों ना लग्जरीज वालों ते ना मटीरियल्स वालों उस फैमिली दे विच लहरां बहरां और प्रीतम जिहड़ा उस परिवार का एक इकलौता लड़का। प्रीतम दे फादर विजय दास एक दो बड़ियां रिप्यूटेड इंडस्ट्रीयल जिहड़ियां टैक्स इंस्टीट्यूशनस आ जिहड़ियां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उन्हां दे मालक ने वो उत्थे रन कर रहे दो कॉलेजेस ने उन्हां दे और उन्हां दा एक इकलौता जिहड़ा वारस आ वो प्रीतम जी। प्रीतम भी अपनी +2 की स्टडी तो बाद इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन लेंदा और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एडमिशन लै लेंदा। जदों कॉलेज दे विच एडमिशन लेंदा कॉलेज जाना आना शुरू करता वो दुनिया के दस्तूर हौली हौली अजे सिख रहा आ और वो अपने पिता की गाइडेंस दे विच जिंदगी नूं बड़े एक डिसिपलिनड वे दे विच जी रहा हुंदा। उधरों एक दूजा किरदार है जिहड़ा सरिता। हाँ जी। सरिता एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करती है जिहदे पिता रामचंद्र त्रिपाठी एक मिडिल क्लास तबके नाल संबंधित रखने वाले नौकरी पेशा आदमी है जी और जिन्हां दियां अपनी बेटी नूं लैके बेटी दे भविख नूं लैके बहुत वड्डियां आसां जी। उन्हां नूं इह लगदा कि जिहड़ी मेरी बेटी आ इह राज करन लई बणी है इह एक आम लड़की नहीं गी और ये एक इहो ਜਿਹੇ घराने च दी मैरिज होनी चाहिए है जिथे इनू हर लग्जरी मिले जिथे पैसे की कोई कमी पेशी ना हो और जो मेरी धी मूँहों कड्डे वो ये कदमां च हाज़र होए और इस तरह की ही गाइडेंस और इस तरह के ही सुपने वो अपनी बेटी सरिता नूं विखाउंदे रहिंदे आ। जदों भी गल करदे आ उहनूं यही कहंदे कि तू कोई ना कोई अपने ध्यान च मुंडा रखी कोई भी अजिहा मुंडा जिहड़ा एक बड़ी इनफ्लुएंशियल फैमिली नूं बिलोंग करदा होवे जो यकीनन हर एक माँ बाप दा सुपना हुंदा। हाँ जी और उस सुपने के तहत वो अपनी लड़की दे लई कुछ भी कर गुजरन लई तैयार रहिंदे आ और वो आप भी रामचंद्र त्रिपाठी सोसाइटी दे विच ध्यान रखदे आ लोकां नूं भी कहिंदे आ कि जे कोई इस तरह का लड़का मिलिया तो सानूं दस्सिया जावे साडी बेटी वास्ते क्योंकि जिहड़ी सरिता वो फाइनल ईयर की स्टूडेंट है वो भी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है जी। और इस तरह ही जदों गल्लां करदियां करदियां उन्हां दे ध्यान विच प्रीतम आउंदा ਉਹ ਸਾਮਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ
ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਿਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਸਦਰਨ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਇਹੋ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਸਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼, ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਆ ਜਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦਾ, ਇਸ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਏਜ ਦਾ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਸਰਿਤਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਸਰਿਤਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਪਲ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਪਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਰਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਆ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਸਰਿਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਾਊਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਸ ਚਲਾਏ ਤੀਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜੇ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਈ ਸਰਿਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਬਾਹਰ ਬਤੌਰ ਪੀਜੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸਰਿਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਜਿਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਲਗਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧੱਬਾ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧੱਬਾ ਆ ਜੀ। ਸਰਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਮੂਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰਿਤਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਖਿੱਚਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਰਿਤਾ ਇਹ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਆ ਸਰਿਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪਿਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਕਪਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਅਜੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਪ ਧਮਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਿਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਖੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਸੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਟ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਿਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਰਮਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਗਹਿਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਯੰਗ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਲੀਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਲਾਈਵਲੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਹ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਹਰ ਐਫਰਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਪੋਸੀਬਲ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰਿਤਾ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਿਤਾ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਿਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਸਰਿਤਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਲਡ ਆਊਟ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਾਤਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਾਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਟ, ਅਨਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨ ਆ।
ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਕਲੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਸਰਿਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਟਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂਆਂ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਗੁਰਨੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ। ਸਿਰਫ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, 6,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਹੈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਪਾਰੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹਰ ਮੂਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਖਾਸ ਸਪੌਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੇਤ ਕਾਜੂ ਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਜੂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲੀ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਲੀ ਦਬਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲਾਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਫਾਈਲ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਤਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ।
ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਕੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਔਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਔਰ ਉਹ 9 ਦੇ 9 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੋਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦਾ ਲੁਤਫ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਆਦਮ ਤੇ ਈਵ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਜਿਤ ਫਲ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵਰਸ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗੁਰਨੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ TVNRI। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।